सावन आए सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान के मशहूर गुलकार माया नाज सिंगर अखलाक अहमद की जिंदगी के बारे च कुछ गल्लां दसांगा कि वो कित्थे पैदा होए ते कित्थे फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, फिर कारोबार छड्ड के फिर किदां फिल्मां दे विच गाने गाने शुरू किए। उन्हां दी सारी तफसीलात अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगी। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना। गुलकार अखलाक अहमद बहुत बड़े सिंगर और जिन्हों ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों के विच गाने गाए और उन्होंने गाणियां नूं इंडिया दे विच भी फिर बड़ा सुनिया गया ते अजकल भी बड़े सुने जाते हैं, बड़े मशहूर गाने ने। ते यह एक बहुत गरीब फैमिली नाल ताल्लुक रखते सी ते ये सन 1946 दे विच इंडिया के शहर दिल्ली दे विच पैदा होए। फिर जदों अजाड़े पे पाकिस्तान अलहदा हो गया इंडिया तो ये फिर कराची इन्हां दी फैमिली शिफ्ट हो जाती है और बहुत गरीब घराने नाल इहदा ताल्लुक हुंदा। आके फिर ये इत्थे सब्जी बेचनी शुरू कर दिंदा ते फुटपाथ ते वगैरह ते जाके वो सब्जी बेचदा ते लेकिन इनू गुलकारी करने का बहुत शौक हुंदा, गाने गाने का बहुत शौक हुंदा। ये काफ़ी दफ़ा फिर विचों सब्जी छड्ड दिंदा सी बेचनी ते स्टेज ड्रामिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ स्टेज शो ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਘਰ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਲਕਾਰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਗੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ फंक्शन ना या कोई पार्टी या उत्थे जाके गाने गांदा हुंदा सी। ते ये इंडिया का जिहड़ा मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत गांदा हुंदा सी। इहनूं रफ़ी के गाने बड़े पसंद सी ते इहदी मां एक अक के इन्नी तंग आ जांदी आ, कहंदी पुੱਤ या तां तू इस तरह कर कि अगर तू नहीं काम करना तो दिन के टाइम तू सब्जी बेच लिया कर, रात नूं फिर जिहड़े शो हुंदे ने को जिथे भी तुहानूं पार्टी वगैरह दे विच फंक्शन दे विच बुलाते हैं तू चला जाया कर, लेकिन दिन के टाइम जरूर सब्जी बेचिया कर ताकि साडे घर का गुजारा चल सके। तो वो ऐसी अल्लाह की करनी हुई कि उहदे दिल दे विच ये गल बह गई तो उन्हें फिर दिन के टाइम सब्जी बेचनी ते बेच के सब्जी ते अपना गुजारा करदा ते नाल नाल फिर गाने गांदा हुंदा सी रफ़ी दे। तो जिस वेले गाने गांदा हुंदा सी लोग रुक जाते हुंदे सी उसदी आवाज़ सुन के और नाल नाल फिर सब्जी भी लेंदे हुंदे सी ते दसदे ने कि उहदी मां दी फिर दुआ जिहड़ी आ ओह असर कर गई ते उहदी फिर सब्जी भी चंगी विकनी शुरू हो गई ते फिर उन्हें आस्ता आस्ता फिर एक मोटरसाइकिल लई टुटी हुई जिहदे नाल ओह रात नूं जितने भी स्टेज शो लगते हुंदे सी उत्ते बह के जांदा हुंदा सी। काफ़ी दफ़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, लेकिन ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, लेकिन टुटी मोटरसाइकिल ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ताकि फिर वापसी तो अपनी मोटरसाइकिल से आ सके। इस वजह ने मोटरसाइकिल ले ना फिर रात को उस दौर दे विच कोई चीज़ भी नहीं सी लभदी घर नूं आउण वास्ते, फिर बड़ी उन्हें तकलीफ हुंदी सी। उन्हें फिर टुटी जी एक मोटरसाइकिल ले ली। एक गुलकार अखलाक अहमद दे सुनते हैं, उत्थे फंक्शन करते हैं
ਤੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹਾਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਗਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਗਏ। ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੁਮ ਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਜ਼ਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਐਡੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਪੁਤਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਰੋਬਨ ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ सावन आए ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਲਕਾਰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਦੋ ਸਾਥੀ, ਪਹਿਚਾਨ, ਉਮੰਗ, ਜ਼ੁਬैदा, इंसान और फरिश्ता, रास्ते का पत्थर, दिल रुबा, नकाह, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬੜਾ ਅਰੋਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ PIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 4 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।